परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा जी। गल यह है जी भी अमरीका बहादुर सरकार उन्हें एक स्टेटमेंट दिता है जी कि अफगानिस्तान के जोड़े $7 अरब या $10 अरब पे आ उत्थे वो जोड़े आ उन्हें 50-50 किया जाएगा। अद्धे पैसे जोड़े अफगानिस्तान नूं यानी जलीलो ख्वार करके वापस किए जाएंगे और डायरैक्ट जोड़ा तालिबान हुकूमत जोड़ा वो नहीं दिते जाएंगे। वो यानी रेवड़ियाँ बांदर वंडणगे जी। उसका हिसाब मतलब ये आ अद्धे पैसे वो जोड़े 9/11 दे विच जोड़े शहीद होए सी उन्हां दे बकौल उन्होंने जोड़े मरदूद मरे सी जी उत्थे उन्होंने मतलब जोड़े आ भी उन्होंने वंडे जाएंगे। हालांकि वो अफगानिस्तान का कोई बंदा मुलवस नहीं सी, ना अफगानिस्तान की आवाम मुलवस सी ते ना अफगानिस्तान का कोई बशिंदा उहदे च मुलवस सी। और ये साबित होया जिस तरह इराक दे विच वो एक गुब्बारा भरिया गया जी, हवा भरी गई जी, इत्थे कैमिकल वैपन्स मौजूद आ। लेकिन जदों वो जंग मुक गई वो सारियां गल्लां मुक गईयां ते गल कुछ भी ना निकली, सिर्फ एक चढ़ाई करन दा बहाना सी। जिस तरह हुण ये यूक्रेन दे विच रूस दे नाल पंगा लै रहे आ और जान बुझ के उत्थे जिहड़ी शरारत की जा रही, चाइना नूं ताइवान दे विच उलझाया जा रहा। इस तरह ये स्टेटमेंट जी अमेरिकन जिहड़ा हैगे आ स्टेट उन्हें दिती आ कि पैसे वंडे जाणगे। उन्होंने बंदा सवाल करने वाला ये होवे जी कि ये किसी ने इस गल ते गौर नहीं किया कि क्या जिहड़े 5 लाख 7 लाख आदमी इंसान बनी नौ इंसान मुसलमान तुसी अफगानिस्तान दे विच जुल्म और बरबरीयत करके तुसी उह 40-45 गमाश्ते जिहड़े इकट्ठे होकर आके ते हमलावर होए सी उन्होंने किया, क्या तुसी जिहड़ा वा उहदा हिसाब कौन देगा, उन्हां दा हक कौन देगा। ये मेरी अफगान हुकूमत जिहड़े आ या मेरे अफगान भरा वा उन्होंने ये सवाल उठाना चाहिए वा कि और पाकिस्तान की हुकूमत को यह सवाल उठाना चाहिए, पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट को यह सवाल उठाना चाहिए कि क्या अगर इंसाफ के तकाजे आलमी अदारे जिहड़े आ उन्होंने बाखबर करना चाहिए। अकवाम मुतहदा दे विच ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या जिस वेले तुसी इत्थे हमला किया वो किस बेस ते कीता सी। 9/11 का बहाना बना के तुसी मुल्क के उत्ते चढ़ाई की, इत्थे जिहड़े नहित्ते मुसलमान सी उन्होंने तुसी मारिया और जिहदा नतीजा कि पाकिस्तान जिहड़ा वा उहदे अंदर एक मुफ्त की जंग जिहड़ी वो लगी, दहशतगर्दी जिहड़ी असी भुगती, साडे मुल्क नूं यानी मुआशी तौर पर $120 अरब का नुकसान होया या $150 अरब का नुकसान होया। उहदा जिम्मेदार कौन आ। इस खिते के उत्ते जिहड़ी बदअमनी फैली, इस खिते नूं जिहड़ा तबाही दे विच धकेलिया गया, इत्थे खून और अग का खेल खेलिया गया। इत्थे कोई बंबारी थोड़ी नहीं होई जी, इत्थे उन्होंने पहाड़ों के पहाड़ तबाह किए। क्या तुसी उहदा जिहड़ा सद्देबाब आ वो किस तरह कर सकते हो। क्या जिहड़ी इत्थे दी आवाम 4 करोड़ अफगान आवाम जिहड़ी आ वो मर रही आ, इस गल दे नाल भुख दे नाल लड़ रही पई आ और जिहड़ी आ वो एक वक्त की रोटी तो तंग होए आ, सर्दियों के पाने वाले कपड़ियां तो तंग होए आ। क्या तुहाडे वास्ते वो जिहड़ा वा वो तुहानूं इंसाफ नज़र आंदा, मुसलमान मरदा होया नज़र नहीं आंदा। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां इहदा सवाल हुकूमत पाकिस्तान नूं जिहड़ा फॉरन ऑफिस आ उन्होंने चुकना चाहिए, पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट को चुकना चाहिए, अफगान हुकूमत जिहड़ी आ उन्होंने चुकना चाहिए कि जिस तरह ये फैसला तुसी कर रहे हो इस तरह साड़ी आवाम जिहड़ी 5-7 लाख बंदा जिहड़ा इत्थे मारिया वा उहदा जिहड़े खून आ उहदा जिहड़ा नेमल बदल आ वो किस तरह दिता जांदा। अव्वल तां वो जिहड़ा तुसी 7-10 अरब डॉलर साडा घुटी बैठे हो, तुहाडे उत्ते फर्ज बनदा कि तुसी सानू 7 दे नाल 7 या 10 दे नाल 10 करके दिओ। तुहाडा इलाज यही आ, जिहड़े तुसी छित्र खा के इत्थों निकले हो उहदी वजह भी यही आ कि वो लोगों के अंदर फिर नफरत पैदा हुई और नफरत के नाल लोगों ने फिर वो जंग जिहड़ी आ आज़ादी की जंग लड़ी और जिहदे ते तालिबान नूं जिहड़ा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये सारियां उत्थे जिहड़े जिन्ने भी दुश्मन होणगे जी, जिन्ने भी दुश्मन होण वो जिस तरह के भी दुश्मन होणगे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क अपने कौम वास्ते अपने पेट वास्ते ये सवाल जिहड़ी अमरीकी हुकूमत आ उहदे अगे भी रखना चाहिए, अकवाम मुतहदा च भी रखना चाहिए वा। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिता जी CNN नूं और वो बड़ा
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲਗਾਈ ਲਿਪਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਕੇ ਆਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 80,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਗੋ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਖਰਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਮੋਜ਼ਿਨ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਔਰ ਖੂਨ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਦਕਾ ਖਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
लेकिन जिहड़ी इत्थे दी अपोजिशन आ उन्हें हजे तक जिहड़ा वा वो इस हुकूमत नूं टेक के बहन नहीं दिता जी, ना कोई काम करन दिता, ना कोई बिल ईजीली पास होने दिता। ये हुकूमत ने एक मशक्कत वाली जिंदगी गुजारी आ। मशक्कत वाली जिंदगी दे नाल वो जिहड़े मिफ्ता इस्माइल दे बकौल जिहड़े खड्डे वो मुंशी साहब पा के गए सी, वो भरदे भरदे 3.5 साल लगे और 3.5 सालों तो बाद जिहड़ा वा वो यानी इन्हां दे लक दा दर्द जिहड़ा वो हटिया वा, हजे कमर जिहड़ी है पूरी तरह सीधी नहीं हुई। फिर तुसी ये देखो जिहड़ा मैं कल दी वीडियो 'च गल कही सी कि टैक्नीकल रिलीफ वो एक फैक्टर मौजूद आ, जिहड़ा कि ये जिहड़े उबाश किस्म के जिहड़े लोग आ जिन्हों सफ़ेद पोश लोग कहा जाता वा, जिन्हों ये निज़ाम प्रोटैक्ट करता वा, इत्थे जिहड़े अदारियां 'च बैठे बाबू आ वो उन्हां दे लय पालक बच्चे आ और वो उन्हां दे सुकम जिहड़े आ रखते आ। हर जिहड़ी उन्हां दी रिपोर्ट तैयार करते हैं उहदे च उन्हां वास्ते सुकम रखे जाते हैं, जिहदे तहत वो लोग जिहड़े आ वो रिलीफ लै लैंदे आ। तुसीं ये देखो कि खाकान अब्बासी के दौर तो लैके हुण तक नैब जिहड़ी आ उहदी कारकरदगी जिहड़ी आ उहदे ते एक सवालिया निशान आंदा। उन्हें किन्ने बंदे अंदर दिते, किन्ने बटेरे फड़ फड़ के अंदर दिते, सारे बटेरे जिहड़े खुड्डियां चों बाहर निकल गए जी और आज़ाद हो गए। मुड़ के वो जिहड़े बटेरे आ उन्होंने बाहर निकल के जनाब इत्थे दी अदलिया नूं, इत्थे दी फौज नूं, इत्थे दे अदारियां नूं ललकारना शुरू करता कि जाओ जो तुहाडे कोल हुंदा कर लो, असीं ना तुहानूं जराए दस सकते हैं, ना तुहानूं असीं मनी ट्रेल दे सकते हैं, ना तुहाडे ते असीं ये एतबार करते हैं कि तुहानूं या इस काबल समझते हैं कि तुहानूं असीं अपनी जिहड़ी आ जायदादां दे जिहड़े आ वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर। ये है जी साडे अदारियां दी ताकत और वो जिहड़े जत्था एक जिहड़ा कोई 400-500 लोग उपरले होणगे उन्हां दी एक ताकत आ, उन्हां दा कट्ठ वा जी। उन्हें पूरी जिहड़ी मशीनरी आ हुकूमत पाकिस्तान जिन्हों कहा जाता वा उन्होंने अगे लाया पिया और वकीलों की रोटी जिहड़ी वो चल रही आ। जिहड़े अदल करने वाले अदारे आ वो ऑन ग्राउंड जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी रैलेवेंट किस्म की जिहड़ी वो रैफरेंस होणगे या जिहड़ी एविडेंस होणगे उहदे ते वो फैसला करनगे, लेकिन वो जिहड़े थल्ले ही काम गोल मोल करके वो उत्थों तक पहुँचाया जाता। तारीख ते तारीख ली जाती, वकील ते वकील बदलिया जाता। इस तरह करते करते ये 4 साल लंघ गए जी, लेकिन जिहड़ा कि मंतकी अंजाम वाला फैसला वो कोई नहीं होया। हुण शहबाज शरीफ साहब का जिहड़ा वा 18 तरीक नूं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रौला पाना शुरू किया है जी कि फर्दे जुर्म आयद हो जानी, फर्दे जुर्म आयद हो जानी। क्या तुसी जिन्होंने फर्दे जुर्म आयद करनी उन्हों का ज़हन पढ़िया तुसी, या कोई तुहाडे कोल मुवक्कल ऐसे आ कि जिहड़े वो हिसाब ला लैंदे आ कि जिहड़े भी तुहानूं दसणगे कि वो की सोचते आ। ये उन्हों का ज़हन कोई नहीं पढ़ सकता, वो की करनगे ते किस पासे ऊँट जिहड़ा और बैठेगा। मेरी सोच और मेरे ज़हन के मुताबिक ये दोबारा तारीख दी जाएगी जी। जो मेरा ज़हन कहता वा अगे देखो ना जी, वो अदल का निज़ाम जिहड़ा वा उन्हें अपने हिसाब नाल सोचना, अपने तरीके कार नाल उन्हें काम करना वा। लेकिन जिहड़ी मैनूं सूरत हाल जिद्दां दी नज़र आती है उहदे तहत यही हो सकता कि वो जिहड़ा भी इन्हां दी तारीख अगे वधाई जाएगी। ये हुण फैसला जिहड़ा ये तां उन्हां ने करना, मैं तो एक अपनी जिहड़ी सोच आ वो तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि ये आ काम होना जी। 18 तरीक जिहड़ी आ वो भी आ जानी। जिद्दां एहसन इकबाल साहब सी उन्होंने रौला पाना शुरू किया सी साडे कोल जी 25 बंदे आ जी, साडे कोल 20 आ 10 आ, अखीर ते आके स्टेटमेंट दिता जी 5 बंदे आ जी। वो गए जी अखीर मिन्नतां मुद्दा करते सारे मुल्क च मिन्नतां करते फिरते फुरते शहबाज शरीफ साहब कल जी गए आ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर गए तो उन्होंने लड्डू खिलाए, लड्डू खिला के बड़े खुश मजाजी के नाल उन्होंने रुखसत किया। अज मूनस इलाही साहब ने जिहड़ा वा बयान दिता कि हुकूमत के वजीरां नूं तकड़े होकर काम करना चाहिए वा। लेकिन ये पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान के अंदर कां किसी वक्त भी चिट्टा हो सकता। ये लोग रात को चंगे भले सौंदे आ, सवेर नूं इन्हां नूं उठते हैं तो इन्होंने को राती खाब आ जाता। खाब आने तो बाद अचानक जिहड़ा वा जी वो अंगड़ाई जिहड़ी होर तरह ही लैनी शुरू कर देते। इस वास्ते हुकूमत वास्ते इत्थे जरूरी आ कि हुकूमत पाकिस्तान जिहड़ी अपने इत्तेहादी आ उन्हां दे उत्ते बड़ी नज़र रखे और उन्हां दे जिहड़े मसाइल आ उन्हां नूं हल करे। जिहड़े अपोजिशन के लीडर जिहड़े MNA MPA उन्हां दे जिहड़े जायज़ फंड आ उन्हां नूं रिलीज़ किए जाण ताकि वो अपने हल्कियां च काम करा सकन। इन्हां दे मतलब हमदर्दी पैदा होवे, ये नहीं कि उन्हां दे फंड रोक के तुसीं जिहड़े गलत जगह ते लाण। अपोजिशन के जिहड़े MNA MPA उन्हां नूं जो उन्हां दे हिस्से का फंड बनदा उन्हां नूं दिता जावे। दूसरी जिहड़ी खबर आ जी मौलाना फजल रहमान साहब की कल मैं तुहानूं दसी सी कि उन्होंने ये गल कही सी जी कि हुण इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। वो इंतज़ार दे विच जी एक फैसला आ गया जी
ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਔਰ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਬਾਕ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਗਜ਼ੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਜੋ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਾਤ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਬਸ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੂਨੇ ਅਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਾਬ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਹੋ,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਸਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਛਾਲੇ, ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੂ, ਬੇਟੀ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਤਬਰਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਨਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। रूस का इंशाअल्लाह मैनूं उम्मीद आ कि उत्थों पाकिस्तान कामयाब और कामरान लौटेगा। इस तो बाद जर्मनी का विजिट आ। इस दौरान दे विच हुकूमत पाकिस्तान नूं हुण चाहिए कि सब तो ज़्यादा जिहड़ी तवज्जो आ वो इतिहादियां दे उत्ते देवे, उहदे मसाइल हल करे। दूसरी गल जिहड़ी आ कि पाकिस्तान के अंदर आवाम का जिहड़ा गुस्सा उहनूं ठंडा करने वास्ते हर तरह जिस तरह भी जायज़ नजायज़ बाय हुक एंड क्रुक जिहड़ा वा वो ये तरीका अख्तियार किया जाके जिहड़ी महंगाई आ उहनूं आर्टिफिशल तरीके नाल कंट्रोल किया जाए या जिस तरह भी किया जाए वो जिहड़ा वा उहनूं किया जाए, और ताकि लोग जिहड़े आ वो रिलीफ महसूस करन और लोगों के दिलों दे विच तुहाडी हमदर्दी पैदा होवे। तरक्याती काम जिहड़े उहदे पैकेज अनाउंस करते गए आ वो जिहड़े आ वो हुण शुरू हो जाने चाहिए आ। उत्थे भी सानूं ये चाहिए कि कमीशन माफिया जिहड़ा उत्ते चैक एंड बैलेंस पूरा रखा जाए। मेरे शहर की एक सड़क जिहड़ी आ बकौल लोगों के या जो जराए के मुताबिक आ वो 44 करोड़ की बनी आ, लेकिन वो 44 करोड़ का जिहड़ा लग्या मूँह नज़र नहीं आता। वो सड़क जिहड़ी आ टुटनी शुरू हो गई आ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गौरमेंट के अंदर ही बनी आ। वो हुण जिहड़े मेरे शहर के जिहड़े बंदियां कोलों प्रोजेक्ट सी उन्होंने सवाल करके पूछा जाए कि वो सड़क जिहड़ी आ वो इन्नी नाकस क्यों बनी आ। वो सीमेंटेड कंक्रीट जिहड़ी आ वो सड़क आ ओदी तो लाइफ होनी चाहिए आ, लेकिन वो जी साल भी नहीं कढ़ी वो टुटनी शुरू हो गई है। ये जे अगर काम कराने आ फिर उदों तो ना कराए जान तो वो बेहतर आ। बाकी रही गल जी कि हुकूमत पाकिस्तान जी आ वास्ते हुण सब तो अहम और जिहड़ा ज़बरदस्त मसला वा वो यही आ कि आवाम की महंगाई नूं कंट्रोल किया जाए, अखां अपनियां खुलियां रखियां जान, इतिहादियां दे उत्ते पूरी नज़र रखी जाए। और दूसरी गल वो ये आ कि रिलीफ 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 ये जिहड़ा वा ये मस्ट वा जी अगला इलैक्शन जितन वास्ते, अगला इलैक्शन वास्ते जिहड़ा वा अगर आवाम नूं रिलीफ दिता जाएगा तो ये जिहड़ी अपोजिशन आ इहदी भी जबान बंद हो जाएगी तो अपोजिशन जिहड़ी आ उहनूं अगे गल करन जोगा कोई मौका नहीं मिलेगा। ये अपनी मौत आप मर जाणगे। अगर तुसीं इन्हां नूं ये मौका फराहम कीता तुहानूं फिर जिहड़ा वा अगला इलैक्शन बहुत टफ तरह लड़ना पएगा, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए है कि पाकिस्तान की हुकूमत जिहड़ी है इत्ते बहुत जल्द को अच्छे फैसले करेगी और रिलीफ जिहड़ा वा अज भी मैं फरक हबीब साहब ने भी ये गल कही आ ते उहदे ते ये जिहड़ी है चीज़ नज़र आती है कि हुकूमत कहती है कि 2 महीनों के जिहड़ा रिलीफ देता जाएगा और आवाम नूं सुख दा साह आएगा। कोशिश करनी चाहिए है जी हर तरह। साडी तो रिक्वेस्ट है जी कि जिस तरह तनख्वाहां वधाईआं वा सेहत कार्ड जिहड़ा वा वो एक अच्छी पॉलिसी आ उन्होंने चलाना चाहिए। बाकी जिहड़े रिलीफ प्रोग्राम है ना जी आ जिहड़े कार्डां दे जरिए वंडे जा रहे इन्हां दे उत्ते ब्रेक लाई जाए। ये लोगों तक रिलीफ नहीं पहुँच रहा, ना वो लोग जिहड़े मुस्तफीद हो रहे आ। इहदे उत्ते बकायदा कमेटी बनाई जाए कि आया जिहड़ा वो रिलीफ पैकेज जिहड़े किसानां वास्ते। मैं तो देखो जी मेरा कारोबारी किसानां नाल आ ते मैं किसानां दी गल करनी आ। किसानां दा जिहड़ा रिलीफ पैकेज आ उन्हां तक नहीं पहुँच रहा। जिहड़ी अपना यूरिया की शार्टेज आ वो अज भी मौजूद आ। अज भी मैनूं कई बंदियां दे फोन आए आ जी, 2-3 दोस्तों के फोन आए कि यार सानूं किते यूरिया लैके दिता जाए। मैं अपनी वीडियो दे विच आखिर दे उत्ते एक गल करना चाहना अपने किसान भरावां दे नाल कि बराए मेहरबानी मैं तुहानूं एक पूरी वीडियो कीती, 2 कीती, 3 कीती कि यूरिया का नेमल बदल बहुत अच्छा जिहड़ा अमोनीयम सल्फेट आ, नाइट्रोफास आ। अगर तुसी यूरिया जिहड़ा वा उहदे तो हट के तुसी
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ DAP ਬਚੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਲੱਭਦੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਲਵੋ। ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸੀਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਸੋਇੰਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ DAP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਇਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 1 ਬੋਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, 1 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼, ਆਪਣਾ 2 ਬੋਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, 1 ਬੋਰੀ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ।